नमस्कार, मैं हूं दिवांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की कुछ खास खबरों के साथ। ट्रेड्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर अनोखी पहल। ट्रेड्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर अनोखी पहल की। सोसाइटी की ओर से अंबाला छावनी की एल्डर होम में गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही वहां रह रहे बुजुर्ग लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। साथ ही बुजुर्गों को मास्क भी मुहैया करवाए गए। तो इसके लिए सभी हम ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य एकत्रित होकर पहले हमने माल्य अर्पण करी बापूजी को। उसके बाद हमने यहाँ पर बुजुर्गों को गर्म कपड़े मुहैया कराए हैं। तो इसके लिए हमारी संस्था हमेशा आगे भी ये काम को करेगी अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो महात्मा गांधी जी का देश की आज़ादी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान था और वो सत्य के पुजारी थे और अहिंसा के पुजारी थे और एक विश्व पटल पर उनका नाम है महात्मा गांधी जी का। तो उनके दिए गए आदर्शों को, सत्य और अहिंसा को हमें भी अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने करा था, तो मजबूर होकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे अंग्रेज़। तो उनकी हमें जो कुर्बानी है, जो शहीदों की, जो महात्मा गांधी की कुर्बानी है, उसको भूला नहीं जा सकता। और उनके जैसा हमें बनने की, हम नहीं बन सकते लेकिन उनके जैसा हमें जज्बा रखना चाहिए। सरकारें अपने लेवल पे करती हैं, लेकिन इसके लिए जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनको आ जाना चाहिए और उनका एक सिस्टम भी होना चाहिए। अगर वो सामाजिक संगठन है तो इनका एक फ़र्ज भी बनता है कि वो ये सब कार्य करें और एक समाज के अंदर उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और मेरी एक अपील है इस आज जन्म दिवस पर कि जो युवा पीढ़ी हमारी नशे के अंदर थोड़ा सा जाने की हो रही है, तो वो इस चीज़ से बचें। तो आजकल देखो, इतना पहले आज़ादी के टाइम में इतना उनके मतलब बोझ होता था, जो सिपाही होते थे हमारे, आज़ाद सिपाही जिन्होंने देश को उतराया है हमारे, तो वो एकदम टेंशन में नहीं होते थे। आजकल के लोग ज़रा सा तनाव हुआ तो नशे की तरह भागते हैं। तो मेरी एक अपील है और एक हाथ जोड़ के भी अपील करता हूँ कि नशे की तरफ ना भागे, युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। धान की खरीद शुरू ना होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। धान की खरीद शुरू ना होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बता दें कि अंबाला हिसार हाईवे पर डेरा डाले बैठे किसान निरंतर धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई फिलहाल अंबाला में होती दिखाई नहीं दे रही। वहीं आज किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी रोड जाम करके बैठे किसानों के बीच पहुंचे और सरकार को जमकर कोसा। देखिए, अनिल विज जो है वो पहले से अकल का अंधा तो पहले से ही है, अब वो आंखों का भी अंधा हो गया है। उसने उसको फोटोएं नज़र आ रही हैं, सिर पटे नज़र आ रहे हैं, पुलिस वाले लठ मारते नज़र आ रहे हैं, सिविल कपड़ों में पुलिस वाले लठ मारते नज़र आ रहे हैं। हम उनकी आईडी भेज रहे हैं कि ये आदमी था सिविल में लठ मारने वाला, और सिर पट गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो फिर वो अकल का तो अंधा पहले से, अब वो आंखों का भी अंधा हो गया है। और अगर सरकार ने कोई लठ मारने का ऑर्डर नहीं दिया तो फिर जिन लोगों ने लठ मारे हैं, वीडियो सामने आ रही है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं करवाया? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना बनता है। अध्यादेश हैं, ये अध्यादेश क्या कह लीजिए, ये तो इस तरह के काले कानून इनको कहिए, चाहे इनको ये कहिए कि देश को बर्बाद ये कर देंगे। पूरा का पूरा जो देश है वो कारपोरेट का गुलाम हो जाएगा और पूरे जो चंद लोग हैं वो सारा देश का अनाज खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से लेके खाएगा, पूरा देश उन्हीं का ग्राहक होगा। और जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा, फिर वो ऐसे करेंगे जैसे 4 साल पहले इन्होंने दाल में किया, जैसे इन्होंने प्याज में किया, फिर इस तरह से करेंगे कि काला बाजारी उसमें करेंगे और गरीब जनता जो है भूख से मरेगी।
गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दी। विज ने कहा कि ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त करने के लायक नहीं। हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गरमाने लगी है। बीते रोज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बीच रास्ते ही उन्हें रोक लिया गया। कांग्रेस के इस मामले को अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरी राजनीति करार दिया और गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को भी बड़ी नसीहत दी। विज ने कहा कि ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त करने के लायक नहीं, लेकिन इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। विज ने कहा कि बलात्कार की घटना चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहां भाजपा की सरकार है या राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है। नहीं, देखिए, बलात्कार की घटना कहीं भी हो निंदनीय है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो जहां पर भाजपा की सरकार है, चाहे राजस्थान में हो जहां पर कांग्रेस की सरकार है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना निंदनीय है। राहुल गांधी जी हाथरस गए, उनका अधिकार है, देश के नागरिक हैं, नेता हैं, जाना चाहिए। वो गए, अच्छी बात है, लेकिन उनको राजस्थान में भी जाके देखना चाहिए जहां उनकी अपनी सरकार है। कोरी राजनीति लोगों के गले नहीं उतरती। नहीं, अब प्रियंका गांधी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, किधर देख रही है, किधर कह रही है? अब वो राजस्थान की सरकार को कह रही है या कौन सी सरकार को कह रही है? उसकी बातों से स्पष्ट नहीं हो रहा। नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी है, मैंने अधिकारियों को कह दिया कि सारी इसकी जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, विरोध करना डेमोक्रेसी का में अधिकार है, लेकिन करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों के लिए सुविधा ना हो। इसलिए आप करिए, लेकिन किसी भी प्रकार से, और ख़ास तौर से कोरोना काल में लोग अपने मरीजों को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं और ऐसे समय में रास्तों को रोकना ये बहुत गलत है। देखिए, किसान सारी खेल को समझ चुका है। विपक्षी पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। किसान अपने कामकाज में जुट गया है। खरीद शुरू हो गई है और सभी स्थानों पर ठीक ढंग से हो। सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। अब ये तो कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। स्कूल फीस मामले में पेरेंट्स को मिली बड़ी राहत। पेरेंट्स ने लड्डू बांटकर और ढोल बजाकर माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। स्कूल फीस को लेकर काफी लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेरेंट्स के हक में अपना फैसला सुना दिया है, जिसके चलते शुक्रवार को मोहाली के अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स ने लड्डू बांटकर और ढोल बजाकर माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है, क्योंकि
कोर्ट द्वारा सुनाए गए पुराने फैसले की वजह से प्राइवेट स्कूल पूरी के लिए बार बार दबाव डाल रहे थे और सरकार भी उनका साथ देने की बजाय कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन का ही साथ देती दिखाई दे रही थी। देखो जिद्दां कहने 12 साल बाद रूढ़ी ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਲਚੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ 95% ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ ਕਿ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਬਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ HS ਗਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ NGO ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਤੱਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 4-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੇ 3000 ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗਪੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਹੈ 70 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ WhatsApp ਤੇ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਮਾਊ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ TC ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ TC ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ TC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ TC ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ TC ਦੀ कोई लोड़ ही नहीं। ये 3 फैसले पंजाब सरकार के साढ़े हक च आए हैं, 4 गल्लां हाई कोर्ट दी हक च आए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विधायकों की तरफ से लोगों के साथ अनेकों वादे किए गए थे, परंतु ये सब वादे वोटों तक ही सीमित रहे।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विधायकों की तरफ से लोगों के साथ अनेकों वादे किए गए थे कि लोगों को सरकार की तरफ से आ रही हर सुविधा प्रदान की जाएगी, परंतु यह सब वादे वोटों तक ही सीमित रहे। आज भी लोग उन सहूलियतों से वंचित हैं और मंत्रियों के बहानों को कोस रहे हैं। अगर बात की जाए जिला फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर देहाती एरिया की विधायिका मैडम सतिकार कौर गहरी की तरफ से भी गांव महालम के लोगों के साथ अनेकों वादे किए गए थे। यहां तक कि वोट लेने के लिए औरतों के साथ दुपट्टे बदलकर उनके हर सुख दुख में उपस्थित होने की बात कही गई थी। ਮਾਲਵੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ? मैडम ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ। राजविंदर ने बंदे रखे हुए ने ਥੱਲੇ पैसे दे ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਡਿਪੂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ना ਨਾ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ? नहीं ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੰਡੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸੁਣਦਾ ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖੀ ਪਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਹੂਰਤ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁੰਮਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ? ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? वाहगुरू जी की फतेह। मैं सरदार बलदेव सिंह पिंड मालम ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਡਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਆਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਐਮਐਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਲੀ ਗੈਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਵਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਡੀ ਗੈਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਜੂ ਬਣੇ, ਜੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਾਣੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। मेरा नाम सरजीत सिंह जी। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 300 ਤੇ 65 ਕਾਰਡ, ਇਹ 365 ਕਾਰਡਾਂ ਚੋਂ 200 ਦੇ 63 ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ 45 ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੇ 45 ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ 45 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 297 ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 265 ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ 365 ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ 263 ਕਾਰਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ 190 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਲੀ ਦੱਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। खबरों के सफर में बस इतना ही। अब मुझे दीपांशी पुहाल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।